आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 92। उसी समय कस्तूरी बोली कि भैन अगे जद मेरी वारी आएगी ता सवेरे दा भोजन मैं करा दूंगी, रात दा आप करवा देना। रामो दी खुशी दा ठिकाना नहीं रहा, किते किते पैर टिके। वारी आउण उत्ते रात दा भोजन तैयार कीता, खीर हलवा सब्जी मंडे यानी पतली रोटी फुलके बनाए। परंतु लीला सतगुरु दी रामो नू तेज बुखार हो गया, शरीर अंगार दी तरह जलन लगा, एक कदम भी चलण दी हिम्मत नहीं रही। उसी समय रामो दा लड़का आ गया। भैन रामो ने कहा, बेटा अज मेरा एक काम कर दे, तेरा जिंदगी पर एहसान नहीं भुलूंगी। बेटा मैं गुरु बनाया है, अज रात दा भंडारा तेरी ताई भगत मती कस्तूरी दी वारी तो मंग लिया है। बेटा देख मैनू तेज बुखार हो गया है, बदन अग दी तरह जल रहा है, चलन दी हिम्मत नहीं है। लड़का बोलिया कि मेरे कोल टाइम नहीं है, मैं नहीं दे के आउदा भोजन आश्रम विच। माता जी आप उस आश्रम विच ना जाया करो, मैनू आप दे बारे विच बहुत कुछ सुनना पैंदा है। ਇਹ सुन के भगत मती रामो फुट फुट के रोण लगी। लड़के नू तरस आया, परंतु चुंझला के बोलिया कित्थे है भोजन दे आउंदा हा। रामो भैन तुरंत उठी अते सब भोजन दे दिता। लड़का उस भोजन नू एक तसले विच रख के आश्रम विच लै गया। रामो गुरु जी नू वार-वार बेनती करदी सी कि गुरु जी लड़का नशा करदा है, घर दा ठौर बिटौड़ा कर रखिया है, गल नहीं मनदा, उसनू भी शरण विच लै लवो। महाराज अगले दिन लड़के नू आश्रम विच देख के होर भगत ते भगत मतिया कहन लगिया कि गुरु जी ने सुन लई रामो दुखिया दी बेटा खुद भोजन लैके आ गया। गुरु जी नू पता चलिया तां खुश होए कि बेटी रामो बस गई। सुन लई भगवान ने। लड़का बोलिया, महाराज जी मेरी माता जी नू जबर हो गया है, मैनू भेजिया है, भोजन करो। संत जी भोजन दे लई बैठ गए अते सोचिया लड़का पहली बार आया है, कुछ ज्ञान सुना देवा। संत जी ने कहना शुरू किया कि बेटा माता पिता दी सेवा करनी चाहिदी है, उन्हां दी आग्या दा पालन करना चाहिदा है, मोक्ष दे लई गुरु बना के सत भगती करनी चाहिदी है। नशे ने तां वड्डे वड्डे घर उजाड़ दिते। लड़का तां जलिया पुजिया बैठिया सी, उसनू तां पल पल दी देरी महसूस हो रही सी, क्योंकि उस रात नू उसने अपने साथी चोरा दे नाल राजा दे घर विच चोरी करन जाना सी। रात दे 12 वजे नगर तो बाहर मंदिर विच इकट्ठे हो के चोरी करन जाना सी। उन्हां दी कल्पना सी कि राणियां दे महंगे महंगे हार हुंदे हन, ओ चुरा के लियावांगे, मालामाल हो जावांगे। इस लई लड़का संत जी नू बोलिया कि बाबा जी जल्दी भोजन खा लै, मैनू सिक्ख्या दी जरूरत नहीं है। संत जी नू चंगा जिहा नहीं लगा। मन विच विचार कीता कि रामो असल विच दुखी है इस शैतान तो। खाना खादे ही बिना बर्तन धोते बर्तन चुक के चल पिया नगर दे वल। अद्धे रस्ते तो ज्यादा तय करन दे पिछों उसदे पैर विच मोटी शूल यानी किक्कर दा कंडा लग गया। पैर विच बहुत पीड़ा हुई, चलण विच कठिनाई हुई। जिवे तिवे घर आया, आंगण विच बर्तन पटक के अपनी मां नू उलाहणे देण लगा। अज ही ते गुरु जी दे दर्शन कीते, अज ही मेरे भाग फुट गए, मेरे पैर विच कंडा लग गया, मैं चलण लायक भी नहीं रहा। अज तो बाद आश्रम दे वल मुख करके भी ना सोवा। रामो दा बुखार हल्का हो चुका सी। जल्दी उठी अते कंडे लगे पैर नू धोया। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 93। उस दे उपर तेल दी गाद यानी तेल दे नीचे जम्मिया मैल नू कपड़े नाल बन दिता अते सवेरे कंडा कढवाउण दी योजना बनाई। लड़का अपनी माता नाल बहुत लड़िया, चंगिया मंदिया गल्लां भी कहिया, क्योंकि लड़के करमपाल नू तां चोरी विच शामिल ना होण दे कारण बहुत वड्डी हानि होई लग रही सी। जिवे तिवे सवेर होई, लड़के दा कंडा कढवा दिता। माता यानी रामो घर दे काम विच लग गई। कुछ देर विच एक बैंड बाजा वजदा होया आया। नगर निवासियां नू पता हुंदा सी कि इस प्रकार दा साज उस समय शहर विच वजाया जांदा है जद किसे नू मौत दी सज़ा दित्ती जांदी है। इस लई प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरां दे बाहर खड़े हो जांदे सन अते जाणिया करदे सन कि किस नू किस कारण सूली तोड़िया जा रहा है। राजा दे सिपाही उन्हां 4 व्यक्तियां तो कहा रहे सन कि अपना दोष दसो। ਉਹ कह रहे सन कि असी राजा दे घर चोरी करन गए सी, असी घोर अपराध कीता है, अज शाम नू सानू सूली उपर चढ़ाया जाएगा।
ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਰਾਮੋ ਬੋਲੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਰੋ ਚੋਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਰਮਪਾਲ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਭੈਭੀਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਿਆ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਮੋ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਮਪਾਲ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਰਮਪਾਲ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਿਆ। ਬੋਲਿਆ, ਮਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੀ? ਰਾਮੋ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦਾ ਸੂਲੀ? ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਪਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਸਮ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਮੋ ਬੋਲੀ ਕਿ ਰੇ ਨਿਕੰਮੇ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਲੜਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਮਾਂ, ਪੱਕਾ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਹਨ ਆਪ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਰਾਮੋ ਤੁਰੰਤ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਮਤੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਸਭ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ। ਕਸਤੂਰੀ ਵੀ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਮੋ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਡਲੀ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧੋਂਦੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 94। सवेरे 10 ਵਜੇ सत्संग शुरू होया। गुरु जी ने रामो नू बोलिया कि बेटी वस्त्र धो लिया, नदी विच धुप थोड़ी देर रहिंदी है, सत्संग दे बाद जाएगी तां वस्त्र सुक नहीं पाउणगे। रामो भैण वस्त्र बाल्टी विच पा के चल पई। नदी थोड़ी दूरी उत्ते सी। कपड़े बाल्टी विच पानी विच पिओ के सोडा पा के रख दिते। सोचिया कि जिन्नी देर वस्त्र सोडे विच भिजणगे उदों तक सत्संग सुणाउंदी हा। आश्रम दे बाहर दीवार दे नाल कंन लगा के सत्संग वचन सुनन लगी। सत्संग समापन उत्ते सत साहिब दी धुनी सुनी तां रामो नू कपड़े याद आए। दौड़ी नदी दे वल चली अते डरी होई। अज तां गलती हो गई, गुरु जी दे वचन दी अवहेलना हो गई, मैनू डांट पएगी, गुरु जी नाराज हो गए तां मेरी तां सेवा उत्ते पानी फिर जाएगा। हे भगवान, ये की बनी? इन्हां विचारां विच नदी उत्ते पहुंची तां देखिया कि बाल्टी खाली सी ते वस्त्र धो के चाड़िया उत्ते सुखा रखे सन जो सुक चुके सन। रामो उन्हां पैणां नू बोली जो पहला ही नदी उत्ते अपने वस्त्र धो रहिया सन कि हे पैणो, ये वस्त्र आपने धो के सुकाए हन। सब एक दूसरे वल देखण लगिया। एक बोली, पैण तेरा दिमाग चल गया है कि जा मजाक कर रही है? आप खुद तां कपड़े धो रही सी बेसबरी होके, साडे भी छिट्टे लग रहे सन, तैनू टोकिया भी सी कि हौली हौली कपड़े धो, तू खुद चाड़िया उपर सुक्का के गई सी, हुण की भंग दा नशा कर आई है। रामो रोण लगी अते सब कपड़े चुक के बाल्टी विच पा के आश्रम दे वल चली। आश्रम विच किसी सेवादार ने रामो नू आश्रम दे बाहर बैठे सत्संग सुनदे देर तक देखिया सी। उसने गुरु जी नू दस्या कि अज आप दे कपड़े गिले ही रहणगे, क्योंकि रामो तां सत्संग समापन तक बाहर दीवार नाल कंन लगा के सत्संग सुन रही सी। हुण गई है कपड़े धोण। इन्ने नू रामो ने आश्रम विच प्रवेश कीता अते कपड़े गुरु जी दे कोल रख के फुट के रोण लगी। संत जी ने कपड़े छूए तां पूर्ण रूप विच सुक्के सन। रामो तो रोण दा कारण पुछया तां दस्या कि गुरु जी आपने दुखी होके खुद कपड़े धोते हन, मेरे तो गलती हो गई। मैं ऐसा सोचा सी कि कुछ देर सत्संग सुन के कपड़े धोऊंगी, परंतु ध्यान नहीं रहा। गुरु जी बोले कि बेटी, परमात्मा कबीर जी रामो बन के कपड़े धो गए हन, ज्यो बच्चा गऊ की नजर में, जो साईं को संत भगतों के पीछे फिरे भगत वछल भगवंत। शब्द अर्थ
ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਲਦਾ ਕੁੱਦਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹੀਮ ਸੁਲਤਾਨ ਆਦਮ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਂਦੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰੜੇ ਖਾਦੇ ਸਨ। ਬੇਟੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਰਾਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਰਾਮੋ ਬਸ ਗਈ, ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 95। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली लिखी हो कांटे में टल जाए। भाव अर्थ समर्थ कबीर परमेश्वर दे किरपा पात्र सच्चे गुरु सतगुरु तो दीख्या लैण वाले भगत जा भगत मती दी परमात्मा रख्या करदा है। ਜੇਕਰ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਲੀ ਯੰਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਸਾਧਕ ਦੇ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੰਡ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਲੱਗਣਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਦੰਡ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੇ ਦੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਯਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਚੋਰ ਕਦੇ ਧੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਭਰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਤਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਸੀ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਦਾ ਬੈਲ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋਤਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਚੋਰ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਧਰਮ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 2 ਬੈਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਭਗਤ ਦੀ ਫਸਲ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 2 ਬੈਲ ਮੁੱਲ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਾਈ। ਬੈਲ ਖਾਗੜਾ ਯਾਨੀ ਸਾਂਡਾ ਜਿਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੀ ਚੋਰ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਦਾਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਲ ਚੁਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 2 ਬੈਲ ਖਾਗੜਾ ਯਾਨੀ ਸਾਂਡਾ ਜਿਹੇ ਬੰਨੇ ਸਨ। ਚੋਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੁਰਾ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 4 ਬੈਲ ਦੇਵੇਗਾ ਭਗਵਾਨ। ਚੋਰ ਕਦੀ ਸੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ। ਵਰਖਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਆਪਤ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਥੋੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਰਖਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। 2 ਬੈਲ ਮੁੱਲ ਲਏ, 2 ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਏ, ਖੇਤੀ ਅਧਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਬੈਲ 4 ਹੋ ਗਏ। ਖਾਗੜਾ ਯਾਨੀ ਸਾਂਡਾ ਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਤਗੜੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚੋਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 4 ਬੈਲ ਖਾਗੜਾ ਯਾਨੀ ਸਾਂਡਾ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਆਟਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 96। ज्यादा निर्तन हो गया सी। चोर ने किसान नू रात नींद तो जगाया ता किसान बोलिया, कौन है तू? चोर ने कहा कि मैं चोर हा, जिसने तेरे 3 बैल चुराए सन। किसान बोलिया, भाई मेरी नींद खराब ना कर, तू अपना काम कर, परमात्मा अपना कर रहा है, मैनू सौण दे। चोर ने पैर फड़ लए ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਦੇਵਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ।
हे भाई, तेरा एक बैल मैं चुराया, तेरे घर अगले साल 2 बैल खागड़ा यानी सांडा ਜਿਹੇ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੈਲ ਖਾਗੜਾ ਯਾਨੀ सांडा ਜਿਹੇ ਬੰਨੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਚਾਹੇ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਤਨਤਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਚੋਰ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਸਭ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। 7-8 ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੋਰ ਨੇ ਦੀਖਿਆ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ, ਨਵੇਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦੇ ਦੇ ਉਧਾਰਾ, ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਦੀਖਿਆ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੈਲ ਜਮਾ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ ਭਗਤ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਗਤ ਤੋਂ ਉਸ ਚੋਰ ਭਗਤ ਨੇ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਾਰ ਮੇਰੀ 7 ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਪਾਏਗੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਭਗਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਫਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਾ ਯਾਨੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਦਾ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੰਕਰਮਣ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੋਏ ਗਏ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਗਈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 97। ਉਸ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਰਹੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ। हे ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਭੈਣ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਗੁਰੂਦੇਵ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ। ਸ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਦਾਮਾਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਆਰਤੀ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਲੀ ਗਾਣੇ ਰਾਗਨੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਰਾਗਨੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਵਰਤਮਾਨ ਯਾਨੀ 1997 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ, ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਉਪਜਣਗੇ। ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਰਮੈਣੀ ਤੇ ਨਿਤ ਨਿਯਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੱਤਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਣੋ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਮਝੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਯਾਨੀ ਨਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 98। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਮੈਣੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਨਿਤ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕੁਸੰਸਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੁਭ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੀਨਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਧਿਆ ਸਿਮਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੀੜੀ ਹੁੱਕਾ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਯਾਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੱਤਵ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਚਾ ਤਾਊ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਤਮਾਕੂ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜੜ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਊ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਣਮੋਲ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਆਈ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਚੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਠ ਯਾਨੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਦਿਨ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਗਰਮੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੈਟ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਹਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਯਾਨੀ ਚੇਨ ਜੋ ਪੁਲੀ ਯਾਨੀ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਰੈਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਂ-ਚੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰੋਗਾ ਤੇ ਕੋੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਸਨ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਟ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਂ-ਚੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋੜੀ ਫੜਕ ਯਾਨੀ ਡਰ ਕੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਂ-ਚੂੰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਟ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲਿਆ। ਦਰੋਗਾ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਕੱਢ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਰੈਟ ਨਾਲ ਚੀਂ-ਚੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਕੋੜੀ ਫਿਰ ਫੜਕ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਏਕੜ ਯਾਨੀ 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਦਰੋਗਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦਰੋਗਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੋਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਣੀ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਸੀ। ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਲਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਟ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕੋੜੀ ਦੌੜ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੋਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਰੈਟ ਦੀ ਚੀਂ-ਚੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਰੋਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 99। ਦਰੋਗਾ ਕੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਲਿਆਇਆ। ਚੱਲਦੇ ਰੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਭਗਤੀ, ਦਾਨ, ਧਰਮ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਨੋਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬਿਰਧ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬਧੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਟੋੜੇ ਤੋਂ ਗੋਸੇ ਯਾਨੀ ਪਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦ ਭਗਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰਧ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਚੌਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਚੌਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਚੌਬਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਬਿਰਧ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। 2 ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਰਧ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 2 ਦਿਨ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਦੋਨੋਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਿਰਧ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੇਜੂ ਯਾਨੀ ਰੱਸੀ ਜੋ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲਗਭਗ 100 ਜਾਂ 150 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਦੌੜ ਕੇ ਨੇਜੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇਜੂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਯਾਨੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 100। ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਤਾਂ ਗਈ, ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਨੇਜੂ ਦੀ ਪੂਛੜੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਨ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਬਿਰਧ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮਨੋਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੱਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। एक है चोट सिदारिया जिन मिलन दा चाह। हरियाणवी कहावत है कि गाम का और ज्ञान का चमका सा लाग्या करे। गाम मारना यानी धूप तो शरीर विच हानि होना, जिस कारण नाल शरीर विच गर्मी वध जांदी है, जवर हो जांदा है। इसनू कहंदे हन गाम मार गया। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਦ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਚਮਕਾਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1-2 ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ।
ਪਿੰਡ ਖੇਖੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਪਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 275 ਸਾਲ ਪੂਰਵ ਇੱਕ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੱਟ ਸੀ। 900 ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਨੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੀ ਪਿੰਡ ਯਾਨੀ ਖੇਖੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕੀਸਾ ਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੂਆਛਾਤ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਕੀਸਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀਸਾ ਦਾਸ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਿੰਡ ਖੇਖੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਧਰੀ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸੰਤ ਕੀਸਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 101। ਜਦ ਚੌਧਰੀ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੱਟ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ। ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਛੋੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿ ਸੁਣ ਲਊਂਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹਰਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਤ ਕੀਸਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚਾਹੇ ਛੱਡ। ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਛ ਜੀਵ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਸੰਤ ਕੀਸਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੀਤਾ ਜੱਟ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦਿਓ। ਚੌਧਰੀ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੱਟ ਜੀ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਖੁਦ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਪਿੰਡ ਖੇਖੜਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤ ਕੀਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਕੀਸਾ ਰਾਮ ਸੇਵੜਾ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਜੰਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਉੱਪਰ ਤੰਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਮੋਹਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਘਰਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਤਾਊ ਸਭ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੱਟ ਤੇ ਕੀਸਾ ਰਾਮ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਢਾਪੇ ਯਾਨੀ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਚੌਧਰੀ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਮ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਟੱਬ ਯਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜ ਜਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕੀਸਾ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਖੇਖੜਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਪੁੱਛਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਤ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ।
ਭਗਤ ਜੀਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਸਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਢਾਉਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 102। देखो आ रहे हन। संत कीसा दास जी बोले रख लो चद्दर मोढे उत्ते चलदे बनांगे। इन्ने नू पिंड दे चौधरी निकट आ गए अते अपने अपने सिर दे साफे यानी खंड के संत कीसा ते भगत जीता जी दे चरना विच रख दिते। सब लोग बोले महाराज जी गलती खिमा करो, आप दे आउण दे पिछों उजड़न लग रहा है, बचाया जाए तां बचा लो, नहीं तां असीं भी आप जी दे कोल ही रहांगे। उस पिंड दे व्यक्ति भी इकट्ठे हो गए। सारी घटना दा पता चलिया। वर्तमान पिंड वाले कहण लगे कि चौधरीओ आप वसोंगे तां असीं उजड़ांगे। जदों दे ये दो देवता पिंड विच आए हन, पिंड विच किसे दी भी तू मैं नहीं होई। 2 वार वरखा हो चुकी है, देखो फसल लहरा रहीआं हन। खेखड़ा वालिया ने विशेष विनय कीता तां दोनां महापुरुषां ने लौटण दी हा कर दित्ती अते वर्तमान पिंड वालियां नूं कहा कि असीं समय-समय ते आउंदे रहांगे। हरेक पूर्णमासी नूं आप खेखड़ा आया करियो, परमात्मा कबीर जी सब ठीक रखणगे। दोनों महापुरुषां दे आउंदे ही पूरे पिंड विच पूर्ण शांति हो गई। पशु धन स्वस्थ हो गया। अगले ही दिन भारी बारिश हो गई। किसान लोग फुल्ले नहीं समा रहे सन। छत्ती बिरादरी खुश सी। सब उपदर बंद हो गए। अज तक उस पिंड विच संत कीसा दास जी ते भगत जीता दास जी दे नाम मेले लगदे हन। संत गरीब दास जी ने कहा है कि गरीब जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा व देशड़ा जम की मोटी मार। शब्द अर्थ जिस खेतर विच महात्मा गुरुजन नहीं हंदे अते नदी आसपास ना बह रही होवे, हे भगत उस देश नूं त्याग देवो, उत्थे काल दी भयानक प्रताड़ना है। इस लई प्यारे पाठक जनों जद भी जिस आयु विच सतगुरु मिल जाण भगती आरंभ कर देना। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब चली गई सो जान दे, ले रहती कू राख, उतरी लाभ चढ़ाइयो करो अपूठी चाक। भाव अर्थ हे मानव जो उम्र बिना सतगुरु मिले बीत चुकी है, ओ तां बेअर्थ गई। उस दी चिंता छड़ के सच्ची लगन नाल बाकी बची उम्र विच भगती करके कल्याण करवा लै। भगती ते लगन तो बाद संसारिक काम भी आसान हो जाणगे। जिवें खूह तो पानी कढ़दे वेले नेजू यानी बाल्टी नूं बन्नी रस्सी चक्कर तो उतर जांदी तां बाल्टी नूं खिचना मुश्किल हो जादा सी। नेजू नूं फिर तो चक्कर ते चढ़ा के बाल्टी खिचना बहुत आसान हो जादा है। सतगुरु दी शरण विच आउण तो पहला लांव यानी रस्सी चक्कर तो उतरी होई दे समान पानी कढ़ना मुश्किल हो रहा सी। उसे तरह सब काम मुश्किल नाल बन रहे सन। भगती शुरू करदे ही काम आसानी नाल बनन लगे। जिवें रस्सी चक्कर ते चढ़न तो बाद पानी आसानी नाल निकलदा है। ਇਹ विचार नहीं करना चाहिदा कि हुण तां उम्र घट रही है, हुण की भगती करांगे। जदों भी सत्संग नाल ज्ञान हो जावे उसे उम्र विच दृढ़ता अते लगन नाल भगती ते लग जाना चाहिदा है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 103। भाव अर्थ जो उम्र चली गई उसदी चिंता छड़ के बाकी दी रखिया करो, यानी भगती दान सेवा विच लगा दियो। जिवें पुराने समय खूह तो खेती दी सिंचाई दे लई चमड़े दी चड़स प्रयोग हुंदी सी, जिस नाल 2-3 क्विंटल पानी भर जांदा सी। उस नूं लकड़ी दी चक्री दे उपर लांव यानी मोटी रस्सी चढ़ा के बन के खिचदे सन। जेकर लांव यानी रस्सी चक्री तो उपर जांदी सी यानी फिसल जांदी सी तां उसनूं खिचना कठिन हो जांदा सी। उसनूं जैसे तैसे पुनर चक्री यानी लकड़ी दे मोटे घेरे उत्ते चढ़ाया जांदा सी, जिस तो चड़स नूं बाहर कढ़ना आसान हुंदा सी, जो उस तो लाभ लैण दा असली तरीका है। इस लई हे मानव जेकर गुरु शरण नहीं लई है तां आप दी लाभ उतरी पई है। जीवन दा हरेक काम मुसीबत बनिया खड़ा है। उस जीवन दी लाभ नूं मुड़ के पुली यानी चक्री उत्ते चढ़ा लो, फिर चलाओ, आसान हो जाएगा। यानी गुरु जी दी शरण लैके अपने जीवन दी राह नूं आसान बनाओ। वेश्वा दा उदार सत्संग सुनन नाल जीवन सुधर जांदा है। परमेश्वर कबीर जी रात नूं घर घर विच सत्संग करदे सन। दिन विच अपने निर्वाह दे लई सब सरोता ते कबीर जी काम करदे सन। एक रात नूं सत्संग चल रहा सी। थोड़ी दूरी उत्ते काशी शहर दी प्रसिद्ध वैश्वा चंपाकली दा आलीशान मकान सी।
ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਗਾਕਾ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਕਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਵ ਯਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 3 ਸ਼ਲੋਕ 12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਦਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਨਵ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਠੱਗੀ, ਵੈਸ਼ਵਾਗਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਂਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵਿਰਤੀ ਕਭੂ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਏ, ਪੁਨ ਪਾਈ ਨਰ ਦੇਹੀ ਔਛੀ ਠੌਰ ਨਾ ਖੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ, हे ਮਾਨਵ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਯਾਨੀ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ, ਵੈਸ਼ਾ ਵਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਯਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਓ। ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 104। ਫਿਰ ਆਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ, ਦਾਨ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਦੈਨਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਤੋਂ ਮਾਨਵ ਯਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਬ ਖਰਬ ਤੱਕ ਧਨ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਨੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਟਪਟ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਧਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਜੋ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਇਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਖੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਜਗ ਨਿਰਤਨਾ, ਤਨਵੰਤਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਤਨਵਾਨ ਵ ਜਾਣੀਏ, ਜਾਪੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਵ ਆਪਣੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਹਟਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ। हे ਮਾਨਵ, ਮਾਨਵ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਸਰਵ ਸੋਨੇ ਕੀ ਲੰਕਾ ਥੀ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਰਣਤੀਰਮ। एक पलक में राज नष्ट हुआ, जम के पड़े जंजीरम। गरीब भक्ति बिना कया होत है, परम रेहा संसार। रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती वार। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने भी इस गल दा समर्थन कीता कि भगती बिना जीव नूं कोई लाभ नहीं हुंदा। माया जोड़न दे लई अजीवन भटकदा रहिंदा है। श्रीलंका दे राजा रावण दे कोल अनंत धन सोना आदि सी, परंतु संसार त्याग के जांदे समय 1 ग्राम सोना भी नाल नहीं लै जा सकिया। सत भगती सतपुरुष दी ना करन नाल यमदूता दे द्वारा बेल यानी हथकड़ी बन के उपर यमराज दे कोल लै जाया गया, नरक विच पाया गया। इस लई हे मानव, अशुभ कर्मां तो डर। सत भगती गुरु धारण करके कर, शंका समाधान करदे होए परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग विच दस्सिया कि अध्यात्मिक ज्ञान दे ना होण दे कारण चंगे व्यक्तियां तो भी पाप होए हन। जद उन्हां ने सत्संग सुनिया तां सर्व अपराध त्याग के भगती करके अपना कल्याण कराया है। परमात्मा कबीर जी ने दस्सिया कि मेरे कोल साधना दे ओ यथार्थ मंत्र हन जो सर्व पापां नूं नष्ट कर दिंदे हन, पुन बच जांदे हन। यानी जिवें वर्तमान विच विग्यानकां ने अजिही औषधि खोजी है जो खेती विच पाउण नाल घाह खरपतवार नूं नष्ट कर दिंदी है, फसल सुरक्षित रहिंदी है। ये मंत्र मैं अपने लोक तो लैके आया हा। सोहम शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हम गुपत छुपाए। शब्द अर्थ ऊपर कीता है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 105। ऋग्वेद मंडल 9 सुक्त 95 मंत्र 2 विच भी प्रमाण है कि परमात्मा प्रतख प्रगट होके अपनी अमृत बाणी द्वारा मुक्ति दे 7 मार्ग दी प्रेरणा करदा है।
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਯਾਨੀ ਸਰਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਤ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਪਾਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੋ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸਥਲ ਉੱਤੇ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਉਪਕਾਰੀ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। हे परमात्मा, ਕੀ ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਪਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਨਾਮਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ कबीर, जब ही सतनाम हृदय तरा पयो पाप को नाश, जैसे चिंगी अग्नि की पड़े पुराने कास। भाव अर्थ, जिवे करोड़ टन सुके काह दा ढेर लग्या होवे, जेकर उस विच एक तीली माचिस दी जला के पा दिती जाए तां उस काह नूं राख बना दिंदी है। फिर हवा चलेगी जो उस राख नूं भी उड्डा के लै जाएगी। कम तमाम होया। इस प्रकार करोड़ा जन्मां दे भी पाप क्यों ना होण, मेरे सच्चे मंत्र दा जाप उस नूं जला के राख कर देगा। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 8 ਮੰਤਰ 13 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਐਨਸਿਆ ਯਾਨੀ ਘੋਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜੀਵਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਚੰਪਾਕਲੀ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰੰਕਾ ਬੰਕਾ ਦੀ ਕਥਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਚੰਪਾਕਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ हे ਭਗਵਾਨ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਪਾਕਲੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਾਊਂਗੀ ਕੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੰਪਾਕਲੀ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੰਕਾ ਯਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਬੰਕਾ ਯਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮ ਭਗਤ ਸਨ। ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 106। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਬਿਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਭਗਤ ਰੰਕਾ ਤੇ ਬੰਕਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਤਨ ਹਨ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2-3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2 ਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਆਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਨ ਦੇਵਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗ੍ਰਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੰਕਾ ਬੰਕਾ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਯਾਨੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਇੱਕ ਝਾੜ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੰਕਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਬੰਕਾ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਰੰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਕਾ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਭੂਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਭੂਸ਼ਣਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਗਤ ਮਤੀ ਬੰਕਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਤੀਦੇਵ ਗਹਿਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਣ ਗਈ। ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੋਲੀ, ਚਲੋ ਭਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੰਕਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਲੱਖਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਸੰਗ ਸਥਲ ਰੰਕਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਪੜੀ ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਰੰਕਾ ਤੇ ਬੰਕਾ ਦੋਨੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੰਬਕਾ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਚੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰਪਾਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਚੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਭ ਸਮਾਨ ਜਲ ਗਿਆ। ਅੰਬਕਾ ਦੌੜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਰੋਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾਈ ਸੀ। ਅੰਬਕਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਲ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਬੰਕਾ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਅੰਬਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰੰਕਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਉਸ ਚਾਰਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈ। ਚੌਪੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਬਕਾ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰਪਾਈ ਨੂੰ ਚੌਪੜੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਆ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲੀ ਚੌਂਪੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਛਾਏ ਸੋ ਗਏ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਪੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਦਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 107। ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਚੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਚੌਂਪੜੀ ਦੂਸਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖ ਪਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਚੌਂਪੜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੀਖਿਆ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਲੀਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪੂਰਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਚੰਪਾਕਲੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਪत्ति ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਿਰਵਾਹ ਚਲੇ, ਬਾਕੀ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਮਤੀ ਚੰਪਾਕਲੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਕਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰੇ ਯਾਨੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 64 ਲੱਖ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭੌਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੇਅਰਥ ਦਾ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਸ਼ਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਆਓ। ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਵੈਸ਼ਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵੈਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਤਸੰਗ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸਥਲ ਉੱਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੀ ਪਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 108।
ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਵੈਸ਼ਵਾ ਤੇ ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜਨ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੜਕੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਪੱਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਲਾ ਦੇਖ ਕੇ 64 ਲੱਖ ਨਕਲੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਅਜਿਹੀ ਲੀਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਰਾਜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 109। ਸ਼ਰਮ ਲਾਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤੋਕ ਲਗਾਈ। ਨੌਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥਕੜੀ, ਬੇੜੀ ਤੇ ਤੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਲ ਉੱਤੇ ਪਦਮ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਥੱਲਿਓਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਲ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਗਏ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੌਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਮਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਸੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਤੀਰ ਮਾਰੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ 4 ਪਹਿਰ ਯਾਨੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਏ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ,
ਕੋਈ ਦੂਰ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲਾ ਪੱਥਰ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਤੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਤ ਤੇ ਰੇਗ ਯਾਨੀ ਗਾਰਾ ਜੰਮ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨੱਚਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਤਾਰਾ ਯਾਨੀ ਵਾਦ ਯੰਤਰ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ, ਉਹੀ ਅਲਖ ਅੱਲਾ ਹਨ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਨੌਕਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮਲਾਹਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ।